غزہ کی نسل کشی میں اسرائیل کی فوجی امداد کی الجزیرہ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے بھارت نے اسرائیلی نگرانی اور جاسوسی کے آلات کو سیکیورٹی ڈھانچے میں شامل کیا ہے۔ نومبر 2019 میں امریکہ میں بھارتی قونصل جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی ماڈل اپنانے کا اعلان کیا۔ 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر مسلسل فوجی محاصرے میں ہے، الجزیرہ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے حارث نواز صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ حارث نواز صاحب یہ کہے گا کہ مودی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی طرز کی جو ظالمانہ حکمت عملی ہے اس کا انکشاف ہوا ہے، الجزیرہ کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بالکل دونوں کا کٹ چھوڑ ہے، بھارت کا اور اسرائیل کا، اور اسی لیے نریندر مودی خاص طور پہ جنہیں کوئی ملک نہیں وہاں پر جا رہا، لیکن یہ ضرور کیا اس کو طاقت دینے کے لیے، اس کے نظریے کو تقویت دینے کے لیے، اور خاص طور پہ یہ بھارت اور اسرائیل دونوں جو ہیں یہ مشترکہ ایک ان کی ویژن ہے، وہ یہ ویژن یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیکورٹی اور جغرافی خطرہ کم لے جاتا ہے، اور آر ایس کی قیادت ہونی طرز حکومت سے ایکشن کرنا چاہ رہی ہے، بالکل سے متاثر ہے اور اسی کی باتوں پر عمل کرتی ہے۔ دونوں حکومتیں نسلی جو تسلسل کا شکار ہے۔ الجزیرہ مودی حکومت نے غزہ کی نسل کشی میں اسرائیل کی جو ٹوٹل جو ہے فوجی امداد کی، جس سے غزہ میں اسرائیل نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے، لیکن اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بھارت نے اسرائیل نگرانی جاسوسی کے آلات کی سیکورٹی جو ہے نا وہ بھی رکھ لی ہے، اور ہر لحاظ سے ابھی بلکہ ایک بلڈوز جسٹس کا نام دیا گیا ہے، جس میں وہ ہر قسم کی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو مارنا، ان کی جگہ سے گھر گرا دینا، مسوار کر دینا، چیک پوسٹیں بنا دینا، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اس پہ بڑے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی حکومت بن چکی ہے کہ ٹوٹل اسرائیل نواز ہے۔ یہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کے نظریے کو لیتے ہیں۔ ایون 2019 میں جو امریکہ میں اس کا انڈیا کا وہاں پر امبیسڈر، اس نے کہا کہ اب ہم امریکہ کا ماڈل، یہ اسرائیل کا ماڈل لے کے چلیں۔ جی اچھا بریگیڈ صاحب، بالکل آپ نے درست کہا کہ ایک تو اسرائیل نواز حکومت ہے مودی کی، اور بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے۔ درست آپ نے کہا کہ نومبر 2019 میں امریکہ میں بھارتی قونصل جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی ماڈل اپنانے کا اعلان کیا، یہ رپورٹ بھی یہ بات کرتی ہے۔ تو کیا یہی وجہ ہے اس کے بعد سے ہم جب 2019 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات مسلسل تبدیل ہوئے، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مقبوضہ کشمیر فوجی محاصرے میں ہے؟ تو ایگزیکٹلی وہی ماڈل اپنایا جا رہا ہے جو غزہ میں ماڈل اپنایا ہے اسرائیل نے، بالکل اسی کو پریکٹس کیا جا رہا ہے اب کشمیر میں بھی۔ بالکل اسی طریقے سے وہی چیک پوسٹیں ہیں، وہی پابندیاں ہیں، وہی کاروبار کی پابندیاں ہیں۔ جب ان کو اپنے مذہبی تہوار سے وہ نہیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کو ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے سیکورٹی آلات لا کے لگا دیے ہیں، اس سے ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی قسم کی ان کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اور بالکل جو اسرائیل غزہ میں اور ویسٹ بینک میں کر رہا ہے، وہ انڈیا جو ہے وہ مذہب میں اور اب دوسری اقلیتوں کے ساتھ بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ بات یہ کہ اور یہ خاص طور پر جو اختلافی رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑے سخت جاسوسی کی جاتی ہے، اور ان کو پکڑ کے ڈرائیو کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہاتھ سے دیکھیں تو وہ یہ وہاں پر یہی سوچ ہے کہ اب انسانی کو تنظیمیں کے اوپر بڑا اعتراض کر رہی ہیں، بہت شور مچا رہی ہیں کہ یہ ایک بڑا ظلم ہے جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر اور اقلیت کے اوپر۔ آپ کے سامنے یہ جب کرسمس ہوتا ہے تو ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو چرچ میں جا کے اپنی عبادتوں میں عبادت بھی کرنے دیتے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جی میرے خیال میں اس وقت ٹوٹل نظریہ وہ، اور بھی خاص طور جو بھارت کے نریندر مودی دورے پہ ہیں وہاں پہ اسرائیل کے، وہاں $10 بلین کا ویپن ہم نے سے خریدنے کی بات ان سے کر رہے ہیں، اپنی نئی الائنس بنا رہے ہیں، وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور سب چیزیں وہ ہیں جو کہ انڈیا لے کر آ رہا ہے، جو اسرائیل وہاں پہ
बिल्कुल ऐसा ही हारिस नवाज साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आबिद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। ये कहिएगा कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं कि जो आरएसएस की क़यादत है वो सेहूनी तर्ज हुकूमत से मुतासिर है। अब इसके अलावा साथ ये भी इंकशाफ हुआ है कि मकबूजा कश्मीर में भी मुसलसल फ़ौजी मुहासरे में है, और इसके अलावा वहाँ पर जो इसराइल का तर्ज अमल है उसी तरीक़ेकार को अपनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जी। ना सिर्फ ये कि आरएसएस की क़यादत जो है वो सहूनी थॉट से इम्प्रेस्ड है या उसको फॉलो करती है, बल्कि 1920s में सवरकर ने एक किताब लिखी थी, द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, और उस वक्त आपको याद होगा बेल्फोर डिक्लेरेशन भी हो रही थी, और एक जो ज़ायनिस्ट ब्रिगेड्स थे, फ्री इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स, जो पॉलिटिकल ब्रिगेड्स, मिलिट्री ब्रिगेड्स, और जो इन्फ्लुएंशियल जूस थे वो एक स्टेट बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इजराइल तो जाके 47 में जाके कहीं बना है। तो अब ये वो जो बुक थी वो उनको ये उस वक्त ये बहुत पॉपुलर थी अमंग्स द जूस, और स्पेशली ये जो सहूनी एलिमेंट है उसके अंदर। अब 50s में आपने जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इजराइल को एज ए स्टेट, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर था और वो जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते थे, लेकिन काफी उस वक्त भी इनके करीब थे। फिर 50s के बाद जाके उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन साथ साथ पैलेस्टीन जो PLO थी उसको भी सपोर्ट करते रहे बिकॉज ऑफ द नॉन अलाइनमेंट, बिकॉज ऑफ अपनी जो पुरानी सेकुलर एक हो था वो दिखाने के लिए। लेकिन 2014 के बाद देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि खुल के जो ये जो आप कह लीजिए जो प्ले बुक है, जो कि इजरायली प्ले बुक है, जिस तरीके से इजराइल ने 50s में 60s में जिस तरह से उसने पैलेस्टीन को, लेबनान को, सीरिया को और जॉर्डन को, जिस तरीके से उसने इन सारी मुल्कों को टैकल किया, जैसे वहाँ पे टेरिटरी उसने इनकी काबू की, जिस तरह से उसने डेमोग्राफिक ऑफेंसिव किए, जिस तरह से उसने उनको सप्रेस किया, वही सारी प्ले बुक जो थी वो इंडिया ने भी अडॉप्ट कर ली। और इस पे एक असद ईसा है, उनकी एक बड़ी जबरदस्त किताब है, होस्टाइल होमलैंड्स, द न्यू अलायंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। आई थिंक वो हर एक को पढ़नी चाहिए, तो आपको वाज़ेह हो जाता है कि ये जो अलायंस है, ये जो सिमिलैरिटी है या ये जो सिम्बियोसिस है, ये खाली एक किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है, सेपरेशन के अंदर नहीं है, ये पूरी के पूरे जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम ऑफ द स्टेट, सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस और इवन सेपरेशन हर एक के अंदर। अब जैसे बगीड़े साहब अभी मिसाल दे रहे थे कि कश्मीर के अंदर उसी प्ले बुक को बिल्कुल उसी तरह से अपनाया गया, उसी तरह से डेमोग्राफिक ऑफेंसिव करके। आपको याद है कि जब आर्टिकल 370 और 35A जो था वो बेसिकली क्या था, आपने एक तो स्टेटस उसका रिवोक कर दिया, जिस तरीके से इजराइल ने उस सारे स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। फिर आपने जो डेमोग्राफिक इंटरवेंशन है उसको 35A के तहत अलाउ कर दिया, हिंदूज नाउ दे कैन बाय द लैंड देयर, दे कैन सेटल देयर, और अब वो एक मैसिव तरीके से वहाँ की जो डेमोग्राफिक है वो भी चेंज हो रही है। फिर आपने वहाँ पे कोई किसी किस्म की जो आजाद राय की आज़ादी है वो तक नहीं है। अब कोई भी जो बात करता है उसको सप्रेस किया जाता है, बहुत स्वेयर किस्म की सर्वेलेंस है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि आरएसएस और जो ज़ायनिस्ट रिजीम है इनकी थॉट प्रोसेस भी एक है। दोनों रेशल सेग्रीगेशन पे बिलीव करते हैं और रेशल सुपीरियरिटी पे बिलीव करते हैं, जेनोसाइड और सेपरेशन को एज ए वेपन यूज करते हैं, और दोनों की दोनों सर्वेलेंस स्टेट है। इजराइल तो दुनिया की सबसे बड़ी सर्वेलेंस स्टेट है और इंडिया भी एक सर्वेलेंस स्टेट बन रही है। इसके अलावा वो जो बुलडोजर जस्टिस है, जिस तरीके से किया जाता था इजराइल के अंदर, आपको याद है गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, ऊपर नॉर्थ में जो इजराइल का उस पोर्शन के अंदर, अब वो भी पूरे इंडिया में वो किया जाता है। जो मुसलमान जो हैं उनको जब सप्रेस किया जाता है, वो आगे से अगर कोई शोर करे, आगे से कोई जस्टिस हासिल करने की कोशिश करे तो उसका घर गिरा दिया जाता है। बिल्कुल, खाली ये पूरे इंडिया में दिस इज हैपनिंग। तो एक ये बिल्कुल एक ही प्लेबुक है जिसको दोनों इंडिया रेप्लिकेट कर रहा है। इंडिया रेप्लिकेट कर रहा है। मोदी अब नए अलायंस भी बना रहा है, और अल जजीरा की चशमकशा रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि भारत और इसराइल दोनों ही एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, आप तज़िया दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।